دریا کنارے بیٹھا ہوں اور یہ میرے پرانے دوست مجھے مل گئے ہیں، رضوان صاحب اور ادب زار کے باقی دوست ہیں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے ساتھ ایک بار پھر سے ملاقات ہو رہی ہے اور یہاں پر کچھ بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی ناظرین سامعین جتنے بھی ہیں میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے اور میرے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں کہ یہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پر تعلیم پہ بات ہو رہی ہے، کریٹیوٹی پہ بات ہو رہی ہے اور دور جدید میں جو ہماری کریٹیوٹی کا زوال آیا ہوا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں سوچ پا رہے، ہم کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور ہمارے پاس آئیڈیاز کیوں نہیں ہیں۔ تو میرا بھائی پہلے اپنا تعارف کروا دے گا اور ساتھ میں اپنی رائے دے دے گا کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ وہ پڑھا بھی رہے ہیں بچوں کو۔ جناب بہت شکریہ سلمان بھائی۔ میرا تعلق شعبہ تدریس سے ہے الحمدللہ، اور میں ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پڑھایا ہے ہم نے اور گورنمنٹ میں بھی پڑھا رہے ہیں، تو بہت سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہ کیونکہ پرائمری لیول جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ روٹ لیول ہے، تو اس پر بچے کے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین بھی اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو وہ لیتے ہیں کہ بچہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے یا پڑھ نہیں رہا ہے یا اس کی رائٹنگ کا مسئلہ ہے، ریڈنگ کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں جو ایک روایت چل رہی ہے کہ بچوں کو جو ہے نا، ہمارے خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے اور پرائیویٹ میں بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کو خود کچھ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آزادی نہیں دی جا رہی۔ جو ہمارا ٹائم تھا اسکول ٹائم، تو بہت سی مثالیں ہیں، ان میں تو ایسا ہوتا تھا کہ نوٹ بک جب ٹیچر دیکھتے تھے، اگر ہم نے ایک سینٹینس بھی اپنی طرف سے کچھ لکھا ہے یا جو ٹیسٹ ہوتا تھا ویکلی یا منتھلی، اس میں اپنی طرف سے ہم کچھ اضافہ کرتے تھے تو ٹیچر اس کو بھی کراس کرتے تھے۔ تو فضا نہیں بنائی گئی کہ آپ جو ہے نا خود سے لکھیں۔ اب اتنے زیادہ مضامین پڑھے، ان مثال کے طور پر اب بلیک بورڈ ہے، ہم بچے کو کہیں نا، پوری کلاس بیٹھی ہوئی ہے 20-25-30 بچوں کی، تو انہیں ہم کہیں کہ آپ جو ہے نا اس پر 5 سینٹینسز لکھیں، تو یقین کریں کہ اگر وہ خود سے لکھیں گے، ٹھیک ہے کہ شروع میں ان کے لیے مسئلہ ہوگا، لیکن آپ کچھ مثالوں سے ان کو سمجھائیں کہ یہ بلیک بورڈ ہے، یہ کالا ہے، اچھا اس کا ایک سٹینڈ ہے اور اس پر جو ہے نا چاک سے لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جملے ہو رہے ہیں نا، تو اب وہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہے تو اس کا ذہن جو ہے نا اس طرح سے وہ کریٹیوٹی کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہوگا۔ اچھا اب یقین کریں کہ 1 منتھ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی جو ہے پختگی آئی ہے اور اس نے کیا کچھ سیکھا ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا یہ پریکٹس ہوتے ہوتے وہ ایک بہت کچھ جو ہے نا۔ پورا کیا؟ میرا نام خرم عامر مقبول ہے، لیکن چونکہ شاعری کرتا ہوں اور ایک تنظیم ادب زار سے وابستہ ہوں اور اس کا صدر بھی ہوں ادب زار فورم کا، تو خرم صاحب عامر آئز میرا جو ہے نا آئز تخلص ہے اور میں عامر آئز کے نام سے جو ہے نا وہ ادبی۔ خرم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں بچہ اپنے ساتھ ایک تخلیقی، اگر میں کہیں پر آپ کو میں انٹرپریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، خرم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اپنے ساتھ ایک تخلیقی قوتیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور ہم اپنی جو پری اسٹیبلشڈ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے مار پیٹ کا یا اس کو بتانے کا یا سمجھانے کا، اس میں اس کی جو اپنی ذاتی تخلیقی قوتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور جب ہم ڈیلی بنیاد پہ جب وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو تدریس دیتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایک جملہ بھی خود سے نہیں لکھ پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو اپنی آزادی ہے، ان کی جو اپنی کریٹیوٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اور آج کی جو نسل ہے ان میں یہ چیز سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ لکھ نہیں پا رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو اسکول ان کو سمجھانے بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے وہی انہیں خراب بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ رضوان بھائی اس میں آپ کیا ایڈ کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا نام رضوان عالم ہے اور میرا قلمی نام جو ہے وہ عالم پناہ کے نام سے بھی مشہور ہے، رضوان عالم کے نام سے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے BS آنر ایگریکلچر کیا ہوا ہے، 1 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے اور اس کے علاوہ آج کل میں کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، کنسٹرکشن کے پروجیکٹ لیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جو بچہ ہوتا ہے، بچپن کا علم بچے کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے، جس طرح پتھر پہ لکیر ہوتی ہے اسی طرح نقش ہو جاتا ہے انسان کے ذہن پہ۔ اب جو ہمارا بچپن کا علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز رکھوائی جاتی ہے طوطے کی طرح، مطلب اس میں
हमें कोई तहकीक के हवाले से नहीं समझाता, कोई हमें ये नहीं कहता कि यार जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिकल देखें, हमें कोई नहीं दिखाया जाता। अगर इस तरह हो कि एक बच्चा है या पूरी क्लास है, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें सनराइज़ के हवाले से बताता हूँ, तो लाजमी बात है मुझे दिखाना भी चाहिए उन्हें, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि प्रैक्टिकल वो चीज़ है क्या, वो किस तरह सूरज निकलता है। तो इस हवाले से होना ये चाहिए कि अगर मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन मैं उन्हें दिखाऊँ कि यार ये सूरज शुरू होता है तो इस तरह होता है, या उन्हें मैं किसी और पिक्चर के हवाले से, तस्वीर के हवाले से या किसी मंजर के हवाले से उन्हें मैं ये चीज़ें दिखाऊँ। तो होता ये है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि बच्चों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हमारा एक टीचर था मेरे साथ जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसकी आदत होती थी कि बच्चे को बिला वजह बात पे मारता था। अगर एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, उसकी कहीं पे गुदगुदी हो रही है, कोई खारिश हो रही है कहीं पे, उसने खारिश किया, इसने थप्पड़ लगा दिया, उसने सर खुजाया, इसने फिर स्टिक मार दी, सोटी मार दी, तो ये चीज़ जो है बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म करती है। ठीक है, बच्चे में जो जज्बात होते हैं, जो उसकी हौसला अफजाई होती है, हौसला अफजाई की बजाय उसमें हौसला शिकनी आ जाती है, तो हौसला कम हो जाता है बच्चे का। फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो आगे ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो हमेशा जो है झिझक का शिकार होते हैं, हेजिटेशन का शिकार होते हैं अभी। और इसके अलावा जो है हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हम उसमें उनकी राय नहीं देखते, उनकी राय क्या है उससे। मेरा एक कज़न है कतर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, माशाल्लाह फैमिली भी उसकी उधर ही सेटल्ड है। तो एक बार ऐसा हुआ कि सब बच्चों को स्कूल में मजमून वगैरह दिया जा रहा था कि आप लोग फलां टॉपिक पे मजमून लिखें। तो उस बच्ची को कहा गया कि आपका जो लीडर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में आप लिखें। तो हाँ, उसने घर आकर अपने वालिद को बताया। उसके वालिद ने क्या किया, उसके वालिद ने मुझसे रब्ता किया, बाकी दोस्तों से रब्ता किया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मजमून चाहिए। हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया और हमने उसमें क्या लिखा कि भाई फ़लाँ कायद आज़म के हवाले से ये कह रहा है, फ़लाँ कायद आज़म के हवाले से ये कह रहा है, मैं कायद आज़म के हवाले से ये कह रहा हूँ। अब उस बच्ची की राय जो है वो उसमें ख़त्म हो गई। अच्छा, मजमून काफ़ी अच्छा बन गया, हमने उसे दे दिया, उसने स्कूल में सबमिट करवाया। तो दूसरे दिन जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने उसे 0 मार्क्स दिए हुए थे, 0 नंबर दिए हुए थे। तो उन्होंने आगे जाकर पूछा उसके वालिद ने कि मेरी बच्ची का मजमून इतना अच्छा था तो आप लोगों ने 0 नंबर क्यों दिए। तो उसके स्कूल वालों ने कहा कि बात ये है, हमने ये नहीं पूछा था कि फ़लाँ क्या कहता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, हमने ये पूछा था कि आपकी बच्ची की क्या राय है उस हवाले से। हमने उसकी राय मांगी थी, हमने दूसरों की राय नहीं मांगी थी उससे। जब बच्चों के ऊपर उसकी राय डाल दी जाए कि आप उसके हवाले से अपनी राय दें, तो तब बच्चा जो है तहकीक का आदी हो जाता है। इसी तरह ही आदतें बनती हैं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस जो है आगे चलकर इंसान को जो है काबिल बनाती है, इस काबिल कि वो अपनी राय और अपनी तहकीक रखे। बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब ये बता रहे हैं कि देखें, जब तक बच्चा अपनी तख्लीकी क़ुव्वतें जो अल्लाह ताला ने उसको गिफ्ट दी हुई हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको छपा छपाया मटेरियल ना मिले और वो ख़ुद अपनी इन फैकल्टीज़ को जो हर इंसान को अल्लाह ताला ने गिफ्ट की हुई है, कुरान में अल्लाह ख़ुद कहता है मैंने तुम्हें बेहतरीन सांचे में पैदा किया, तो वो चीज़ तभी आएगी जब क्रिएटिविटी के ऊपर काम होगा। देखें, वही आदत अच्छी होती है जिस पे प्रैक्टिस हो रही होती है। तो अगर आप फ़ैसले ज़िंदगी में ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे फ़ैसले लेंगे। अगर आप लिखना ज़्यादा करते हैं तो मुमकिन है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप बोलते ज़्यादा हैं तो मुमकिन है आपकी जो बोलने की क़ुव्वत है, जो बोलने की स्किल है, ये बेहतर हो जाए। जो चीज़ आप ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा बेहतरी की भी उसी के चांसेस हैं। भाई, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? ज़रा अपना नाम और अपना तर्क बता दें। आप इस गुफ्तगू में क्या ऐड करेंगे? मेरा नाम काजी जवाद अहमद है और मैं जवाद जमील नाम इस्तेमाल करता हूँ। पहली बात तो वही है जो आमिर आयज़ भाई और रिजवान ने कही कि बच्चे को मतलब एक ख़ुद सोचने समझने की उसको सलाहियत से महरूम कर दिया जाता है, हालांकि कुदरत ने उसके अंदर वो सलाहियत रखी होती है। और चूँकि मैं शोबा तिब से मेरा ताल्लुक़ है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिस तरह रिजवान ने ज़िक्र किया है कि बचपन से ही सब उलूम इंसान के अंदर आ जाते हैं जो लाशऊर में इंसान के पास ठहरे होते हैं, जो वक्त के साथ साथ आपके सामने आते हैं। बचपन में आप देख चुके होते हैं कि गंदम की कटाई कैसे होती है, थ्रेशर ये होते हैं। अब आपके जहन में तब आएगा जब आप दोबारा थ्रेशर को देखेंगे, गंदम की कटाई होते देखेंगे, चाहे आप बूढ़े होकर भी देख लें।
तो आपके जहन में आएगा कि ये मैंने बचपन में, ये तो मुझे पता है, मैंने देखा था। इसी तरह टमाटर का कोई बाग है, आपको पता होगा कि आपने बचपन में देखा। ये तमाम उलूम जो है बचपन से आ तो जाते हैं। अब मसला ये है कि आजकल के जो लोगों ने जो जदीद दौर है, इन्होंने बच्चों की ज़िंदगियों को एक कमरे में महदूद कर दिया है। मोबाइल है, लैपटॉप है, मुख्तलिफ़ गेम्स हैं, ये वो। पहले तो बच्चे को गली पे खेलने के लिए छोड़ना नहीं है, कहीं उसकी आज़ादी ख़त्म कर दी। आज़ादी ख़त्म करने का नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान एक बच्चे की सलाहियत होती है कि वो हर चीज़ के बारे में सवाल करता है, हर चीज़ के बारे में। तो बच्चा, आप देखें आजकल के बच्चे वो सवालात नहीं करते। पहले बच्चे ऐसे होते थे कि कोई कौवा बैठा है तो वो कहेंगे ये क्या है, एक एक चीज़ के बारे में वो सवालात करते जाएंगे। फिर इसी तरह उनके सोचने समझने की सलाहियत। अब जो बच्चा 20 साल की उम्र में ये देख रहा है कि गंदम की कटाई कैसे होती है, 20 साल की उम्र में ये देख रहा है कि फ़लाँ चीज़ का खेत कैसा होता है, 20 साल की उम्र में देख रहा है कि पानी कैसे बहता है, तो उस बच्चे की सलाहियत के हवाले से, वो अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपने उसकी तख्लीकी सलाहियत है, उस हवाले से तो वो बहुत पीछे रह चुका है। तो फिर वही रह जाता है जिसमें बच्चे का कसूर ही नहीं है कि उसे अगर कहा जाए कि समंदर दरिया का पानी जो है 10 फुट गहरा है, वो कहेगा 10 फुट गहरा है। उसे कहो 20 फुट गहरा है, वो कहेगा 20 फुट गहरा है, क्योंकि उसकी अपनी सलाहियत है ही नहीं। उसकी जो सलाहियत हैं वो सल्ब कर ली जाती हैं बचपन से। ये एक ओवरऑल हमारा ये माहौल यही बन चुका है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह हमारे वो अशार में भी बार बार कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि बच्चों का वो बचपन नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में बच्चों को अपना बचपन लौटा दिया जाए। अभी एक अदब है ना, या शायरी है, चूँकि इसका ताल्लुक़ एक तख्लीक के साथ है, तो शहरी इलाकों में आपको इतने ज़्यादा अदब से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं मिलेंगे। देहाती इलाकों में चले जाएं आसपास के, चाहे वो पश्तून हैं या सराइकी हैं, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे उनकी तालीम कोई नहीं होती, लेकिन हर घर में एक तो शायर ज़रूर होता है, हर घर में। आप देखें, हमें पता ही नहीं होता यहाँ पे जो ज़फ़राबाद में और इधर उधर पश्तों के कुछ मुशायरे होते हैं, मुझे तो अभी पता चला है, पता मोड़ पे भी होते हैं और इलाकों में होते हैं। वहाँ पे एक एक मुशायरे में, पश्तों के मुशायरों में 2-2 हज़ार तक अफराद आते हैं जी, 2-2 हज़ार तक, और उसकी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। इसी तरह सराइकियों के जब मुशायरे होते हैं, अब उनकी तालीमें नहीं होती, कोई तालीम नहीं होती, कोई असली तालीम, उन्होंने कोई स्कूल नहीं गए। लेकिन ये जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, ये क्यों होती हैं? उसकी वजह यह है कि उनको जो बचपन की आज़ादी मिलती है, सोचने समझने की आज़ादी, वो आजकल शहरी इलाकों में वो बच्चों से सर्व कर ली गई, ले ली गई। बहुत तो शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी वजह है। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इसको रैप अप करना चाहूँगा कि जब आप अहले इल्म के साथ बैठते हैं, जब तख्लीकी लोगों के साथ, क्रिएटिव लोगों के साथ आप बैठते हैं, सारे शोहरात हैं, बहुत बेहतरीन शायरी लिखते हैं, इनकी महफ़िलें होती हैं, बैठते हैं। मैं एक काफ़ी लंबे अरसे से इनसे कट ऑफ हुआ पड़ा हूँ, कुछ ज़ाती मसरूफियात या कुछ अपने काम के लिहाज से मेरी ट्रेनिंग्स रहती हैं, लेकिन आज जिस तरह इनके साथ बैठने का मौका मिला तो मैं चाह रहा था कि ये जो लम्हा है मैं इसको कैद कर लूँ, और फिर जब मैं इनके साथ ना मिल पाऊँ तो इसको मैं देखता रहूँ और इससे मैं फैज़ हासिल करता रहूँ इनके इल्म से। तो बात यही हो रही है कि बच्चों को बचपन उनको लौटा दिया जाए, जिस तरह भाई ने बताया वो खूबसूरत बात कि उनका बचपन उनको लौटा दिया जाए, उनको थोड़ा सा उनकी जो अल्लाह ताला ने तख्लीक़ें उनके अंदर रखी हुई हैं, जो पोटेंशियल्स रखे हुए हैं, वो उनको पूरा परफॉर्म करने दिया जाए। और फिर ये जो, यानी कल मैं एक जगह गया तो वहाँ पर एक हेयर ड्रेसर था, तो वो मुझसे पूछता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो मैंने कहा किस तरह ज़ाया हो रहा है? कहते उसके नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं क्लास में। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो उसने कहा अभी मैं उसको मारना शुरू कर रहा हूँ सर। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में मतलब ये चीज़ मुझे देखने को मिलती है, मैं दुनिया का तालीमी निज़ाम देखता हूँ, उस पर मेरी नज़र रहती है एज एन एजुकेशनलिस्ट, तो मैं देखता हूँ कि एक पाकिस्तान में उनको मारा पीटा जा रहा है इल्म देने के लिहाज से। यानी इल्म बज़ाता खुद आप में इतनी तशनगी पैदा कर देता है, आप में इस तरह पागलपन पैदा कर देता है कि आप पोस्ट डॉक पे पोस्ट डॉक करते हैं, आप फेलोशिप्स करते हैं और आपका जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, आपकी प्यास ही ख़त्म नहीं हो रही होती। तो हमारे यहाँ डंडे मारे जा रहे हैं तो तालीम हासिल कर रहे हैं। इल्म के लिए कभी किसी को देखा है कि आपने मार खा रहा हो और वो डंडे उसको दे रहे हो कि ये तालीम आप हासिल करो? तो इल्म मतलब इल्म और प्यार और मोहब्बत और ये इश्क, ये तो ये वाले रास्ते हैं, तो इसमें मार पीट कहाँ से आ जाती है? मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा देखो इल्म अगर उसने हासिल करना है तो आप काफ़ी अच्छा लोगों के साथ दोस्तियाँ बनाते हो, तो अपने बच्चे को ये सिखा दो कि दोस्ती किस तरह बनानी है लोगों से। हमारे मुल्क में स्पेशली बिलखुसूस बहुत सारे काम ताल्लुक़ से होते हैं, तो अगर वो ताल्लुक़ बनाना, लोगों के साथ दोस्तियाँ बनाना, महफिल में बैठना उसने सीख लिया तो मुमकिन है उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम आसान हो जाएं। मैंने उसको कहा उसको बताओ कि सामने जो फ़कीर यहाँ पर आते हैं, किसी दिन उसके साथ बैठे, उसके साथ कहानी खोले और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाने कि वो उसके घर में क्या हालात हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या है, और फिर उसको जाके हेल्प करें।
لیکن ایسے جا کے آپ سے پیسے لے کے اس کو نہ دے، اس کی زندگی کے بارے میں جانیں تاکہ اس میں وہ سنجیدگی، وہ سینسٹیوٹی آئے کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، میرے پاس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو شکر گزاری اس کے اندر آ جائے. کیونکہ یہ علم کے ایک دو راستے ہیں اور اس طرح بے شمار اور ہیں. اس کو جیل کا وزٹ کروا دو، 10 سال اسکول میں پڑھا ہے، ایک دن جیل لے کر جاؤ اور دیکھو کہ اس بچے میں کتنی گروتھ آتی ہے. ایک دن اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، ٹھیک ہے جی. 10 سال اسکول جاتا ہے، ایک دن ہاسپٹل لے جاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ صحت کیا ہے. بہرحال اسی چیز کے اوپر اگر کوئی لاسٹ کمنٹ آپ سے ہم نے رائے نہیں لی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام محمد لقمان حسن ہے، تھوڑی آواز بلند. کی پیک نام زون سے ہوں، میں ٹیکنیکل ایگزیکٹو. تو ہمارا نظام کچھ اس طرح کہ ہم بچے کو جو پڑھاتے ہیں وہ اس کو دکھاتے نہیں ہیں. مطلب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ چیز کیا ہے. فرض کہ ہم اگر اسے کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں نا تو وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا، تھیوری پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے اس چیز کو جو چیز بندہ دیکھ لیتا ہے نا، جس طرح بھائی بات کر رہے تھے کہ تھریشر دیکھ لیتا ہے، وہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، یہ کوا ہے، یہ اڑتا ہے، یہ کھاتا ہے، تو اس کے بارے میں جب ہم اس کو بتاتے ہیں تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہے. ہم ابھی جو ہماری جو فیلڈ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، سول انجینئر سے، تو وہاں پہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا نا، تو وہاں پہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ یہ فلاں سروے کی جو مشین ہے اس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے، انسٹرومنٹ کو اس طرح لگایا جاتا ہے، یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس کی پکچر یہی ہے، مگر اس کو دکھایا نہیں جاتا تھا. جب ہم فیلڈ میں آتے تھے ہمیں کافی عرصہ لگتا تھا اس چیزوں کو سیکھنے میں. حالانکہ یہ چیز ہمیں اسکول کالج میں سیکھنی چاہیے ہوتی تھی کہ ہم اس چیز کو سیکھیں، دیکھیں یہ چیز کیا ہے. تو ایک سب سے ایک بڑا ایشو یہ بھی ہمارے اس میں ہے کہ جو ہے ہم اس کو پریکٹیکل نہیں دکھاتے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. دوسرا بچوں میں جو ہے نا کانفیڈنس کا، کہ ہمارے بچوں میں جو ہے نا اسکول جو سرکاری اسکول وغیرہ ہیں جو اس طرح کے، وہ جب بچہ پوچھتا ہے نا اگر استاد کو اس چیز کی خود سمجھ نہیں ہے نا تو استاد اس کو غصہ کرتا ہے، ٹیچر اس کو غصہ کرتا ہے یا مارنا شروع کر دیتا ہے. میرا اپنا خود کا یہ ہے کہ میں نے ایک ٹیچر سے انگلش کا کویسچن کیا تھا کہ سر یہ کیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اس نے مجھے بہت زیادہ مارا. اچھا میری کلاس میں بیٹھ کے تمہیں سمجھ نہیں، تمہارا دھیان کس سائڈ پہ تھا. وہ مار کھا کے میں 3 سال اتنا خاموش رہا کہ میں نے کبھی نہیں کویسچن کیا کہ سر یہ چیز کیا ہے. وہ کہتا تھا سمجھ آپ کو آ گئی ہے، میں کہتا تھا جی سر آ گئی ہے. وہ والد صاحب کی مہربانی تھی کہ جو ہے نا بس ہم آگے جاتے گئے فیلڈ میں آ کے ہم نے ساری چیزیں دیکھی، سیکھی اور پھر دوسروں کو سکھائیں. مگر یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلے. بہت خوبصورت بات. ابھی اس میں پہلے بھی ہم نے اس پوائنٹ پہ ڈسکشن کی ہے کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے انکوزیٹیونیس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، سوال پوچھنے کی. اچھا میں ٹیچرس کے، کیونکہ میرا ٹیچرس کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے ٹریننگ کے لحاظ سے، ٹیچرس ٹریننگ میں کرتا ہوں، تو ایک چیز یاد رکھیں اگر بچے نے سوال پوچھ لیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی پچھلی بات اس کو سمجھ آئی ہے. سوال کیا ہی تب جاتا ہے. علم کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، یعنی آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ سمجھ آ گئی ہے، اسی بنیاد پہ ہی سوال پیدا ہوا ہے. اگر نہ آئی ہوتی پچھلی بات سمجھ تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا. تو سوال پیدا ہی تب ہوا ہے کہ علم سمجھ آ گیا ہے. تو اگر آپ ذرا ایگو سے نکلیں، اپنی ذاتی انا سے نکلیں کہ میری بات اور تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو ہاں جی آپ کی ہی بات نہیں سمجھ آئی کیونکہ آپ نے کمیونیکیشن پہ کام نہیں کیا، کیونکہ آپ کو سوال پوچھنے کا ادب نہیں ہے کہ اگر سوال پوچھ لیا گیا ہے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کیونکہ آپ کی بات کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم جب بھی آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے تو وہ آپ میں ایک اجنبی سا رویہ پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں تو آپ وہی کریں گے جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں جو کبھی نہیں کیا تو پھر وہ پوچھیں، وہ پڑھیں، وہ سمجھیں جو کبھی نہیں پڑھا، نہیں سوچا اور نہیں ریڈ کیا. ٹھیک ہے جی. تو بس اسی کے ساتھ کہ میرا تو چلیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ رہتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. تو آج یہ دوستوں کی محفل تھی، بہت زیادہ مزہ آیا. اسحاق صاحب نے جی ویڈیو بنانے میں ہمیں ہیلپ کی، بہت شکریہ اسحاق صاحب. اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی رہے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.